So let's talk about how you can get into IBA and what are the changes you need to make. I'm এমনভাবে বলতেছি as if IBA তে ঢোকা তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিস. It's not, first of all. But in case you want to get into IBA, because IBA তে ঢুকলে আসলেও তাড়াতাড়ি স্টেবল জবসের দিকে যাওয়া চাই, if that is important to you, if তোমার একটু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি দরকার আছে, then IBA is a very good place to go. So in case you do want that life for yourself, you should remember যে in the end it is just a ব্যবসা শিক্ষা ব্যবসায় প্রশাসন শিক্ষা, and it's nothing more than that. But if you get into IBA, you get to know very smart people, and that pushes you to be smart as well. So how can you learn the admission prep stuff, right? First of all, you need to give your all. কারণ সবাই চায়, in Bangladesh সবাই চায় ফাইন্যান্সিয়ালি স্টেবল ক্যারিয়ার আমি কীভাবে তাড়াতাড়ি পেতে পারি. সো দ্য পিপল হু আর ট্রাইং ফর IBA, দে রিয়েলি ডু গিভ দেয়ার অল. সো তুমি যদি ভাবো যে তোমার 60% দিয়ে তুমি টিকে যাবা, ওয়ার্স আরেকজন ওর 120% দিয়ে টিকবে না, দ্যাট ইজ ভেরি রং. অ্যান্ড লাইক 10,000s of people apply for IBA and sit for the admission tests. What makes you so special যে তোমার 50% effort is better than all of these 10,000 people? No. Nothing makes you more special, because IBA admissioner syllabus almost special কিছুই না, simply English, maths, analytical, and এই তিনটা জিনিস যদি তুমি ভালোভাবে মানে পড়ে ফেলতে পারো, you will get in. If you don't get in even after you've mastered all three, তাইলে dumb luck, but you will have increased your probability by a lot if you do at least prepare all of these three subjects. So English তুমি কিভাবে প্রিপেয়ার করবা? English প্রিপেয়ার করতে, first of all, you need to attack your grammar. And if you need to attack your grammar, Cliff's TOEFL is the book that you should read. Cliff's TOEFL পড়লে তুমি হচ্ছে গ্রামারের বেসিক্স আর কি তুমি মোটামুটি বুঝে যেতে পারবা. লেসন 6 পর্যন্ত পড়লে দ্যাটস লাইক গুড ইনাফ. মেক শিওর তুমি 6বার মানে লেসন 6 পর্যন্ত যে পড়তেছো, you read it to understand it. You don't have to read it to score well. You have to read Cliff's TOEFL বই to understand English grammar. So until তুমি একটা থিওরি প্রপারলি বুঝছো, keep reading that. There is no কি বলবো মানে ফাঁকি দিয়ে শেখা in this part. তোমার অ্যাকচুয়ালি একটু কষ্ট করে শিখতে হবে. তারপর ভোকাবুলারির জন্য I used to download some vocabulary grammar apps. They do exist. আগে মেসেঞ্জার বটস ছিল, ওগুলো আর নাই. ChatGPT is actually a friend you can talk to make them teach you different vocab. But if you want to attack it more simply, number one, you can download a vocab app which can keep you in regular practice. But number two, you can download the Barron's SAT PDF and Barron's SAT word list PDF. ওটাতে অনেকগুলো ওয়ার্ডস আছে, ওটা তুমি প্রত্যেকদিন 10 করে পড়ো. আর হচ্ছে ওয়ার্ড স্মার্ট বইটা তুমি যদি কিনো, ওটা ওয়ার্ড স্মার্ট 1 is good enough, বাট অনেকে 1 আর 2 পড়ে. আমার আবার এত ধৈর্য ছিল না, আবার ধৈর্য থাকা উচিত. So these would be enough for covering your vocabs. তারপর if you want to do maths well, Cypher's Maths is a very good book, especially if you come from like Bangla medium, because ওটাই হচ্ছে বাংলায় সুন্দর করে শিখায় দেয় ম্যাথগুলো. সো সাইফার্সের ম্যাথসটা যখন তুমি প্রপারলি সবগুলো করছো, সাথে সাথে তুমি মেন্টরসের কিউ ব্যাংক বইটার সিমিলার চ্যাপ্টার্সগুলো করতে থাকবা. অ্যান্ড keep repeating chapters and finishing chapters and seeing if you can finish the maths fast, because fast math correctly করতে পারাটাই হচ্ছে তোমার ইউনিক সেলিং পয়েন্ট হবে ইন দি IBA টেস্ট, বিকজ সবাই ম্যাথগুলো পারবে, এতটাই ইজি. বেসিক অ্যারিথমেটিক জেনারেল ম্যাথস বইয়ে যেগুলো শিক্ষা ছিল আমাদের ছোটোবেলায়, বাট এটা কে তাড়াতাড়ি করতে পারবে, দ্যাট ইজ হোয়াট ডিফারেন্সিয়েটস ইউ. সো ফর দ্যাট তোমার ম্যাথস বারবার প্র্যাকটিস করতেই থাকতে হবে. দেয়ার ইজ নো টেকিং ব্রেক ইন ম্যাথস. সো মেন্টরসি কিউ ব্যাংক, তারপর হচ্ছে GRE বিগ বুকে কিছু ম্যাথস থাকবে, GMAT বুকে কিছু ম্যাথস থাকবে. সো ইয়া, দ্যাটস the thing, that's the entire basics of the math part, but of course you can always get better. So একটা এক্সাম্পল দিই, GMAT বইয়ে যে ম্যাথগুলো আছে ওগুলো একটু কঠিন, পিছনে এক্সপ্লেনেশন আছে, নাও বুঝতে পারলে ইউ ক্যান রাইট দ্য ম্যাথস ইন গুগল অ্যান্ড তুমি দেখবে GMAT ক্লাব নামে একটা ওয়েবসাইটে তোমাকে নিয়ে যাবে. ওইখানে পিপল হ্যাভ দেয়ার ডিফারেন্ট এক্সপ্লেনেশনস ফর হাউ দ্য ম্যাথ ওয়ার্কস or how it can be solved, and that might be very helpful for you. GMAT Club is a very good website. ওখানে অনেকে হেল্প করার জন্য খুব ভালোভাবে শিখায় রাখছে. সো ম্যাথস জিনিসটা তুমি ধরো কোনো চ্যাপ্টারও ভালোভাবে বুঝতে পারছো না, অনেক ইন্ডিয়ানস ইউটিউবে অনেক ভালোভাবে ম্যাথস শিখায় রাখছে, ওদের কাছ থেকে শিখো. বাট মেক শিওর টু নট be a ফাঁকিবাজ about maths. Maths is about practice.
you have to keep doing it. And analytical কিভাবে আমি জিনিসটাকে অ্যাটাক করছি, ইট ওয়াজ সাইফুরস অ্যানালিটিক্যাল বুক। জিআরই বিগ বুকের একটা পাজল লিস্ট দিয়েছিল আমার মেন্টরসের বড় ভাইয়েরা, ওই জিআরই বিগ বুকের পাজলই সব আসে। বাট আদার দেন দ্যাট জিআরই বিগ বুকের মধ্যে কিছু টেস্ট আছে লাইক অ্যানালজি, তারপর হচ্ছে ডেটা সাফিসিয়েন্সি জিনিসটা আমি হচ্ছে আসলে জিম্যাট ক্লাব থেকে শিখছি। সো হ্যাঁ, জিম্যাট বইয়ে হচ্ছে ডেটা সাফিসিয়েন্সি কিছু পাজলস থাকে আর কি, এটা পাজল সেকশনে আসে, মাঝে মাঝে ম্যাথ সেকশনেও আসে। সো ওইটাতেও জিম্যাট ক্লাব উইল বি আ ভেরি গুড টিচার ফর ইউ। জিআরই বিগ বুকের পাজলগুলো না বুঝলে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড দেম আউট অন গুগল অ্যাজ ওয়েল। সো ইয়া, অ্যানালিটিক্যালও তুমি প্র্যাকটিস করতে করতে দেখবা তোমার হাতে চলে আসছে। ওয়ান টিপ আই অলওয়েজ গিভ পিপল ফর অ্যানালিটিক্যাল ইজ কলম দিয়ে তুমি তোমার অঙ্কটার ঘরগুলা লিখে ফেলো। এক্সাম্পল আরেকটু দিই, ধরো অঙ্কটা এরকম যে তোমার কাছে একটা গোল টেবিল আছে অ্যান্ড তোমার গোল টেবিলে 6টা সিট আছে। এখানে পার্সন এ পার্সন সিকে পছন্দ করে না, আবার পার্সন সি ডিকে ছাড়া বসে না, এরকম যেগুলো ম্যাথস অথবা পাজলগুলো আছে, ফার্স্টে তুমি টেবিলটা কলম দিয়ে এঁকে ফেলো, তারপর 6টা সিট আছে না, কলম দিয়ে জাস্ট গোল 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 করে সিটগুলো আঁকো। তারপরে কোন কম্বিনেশনগুলো কাজ করবে ওগুলো পেন্সিল দিয়ে ছক করে করে দেখো, পেন্সিল দিয়ে লেখো এ কে এখানে দিলাম, বি কে এখানে দিলাম, ওয়েট বি তো সি এর পাশে বসবে না, আচ্ছা ইরেজার দিয়ে মুছি, আচ্ছা বি কে এখানে বসায় দেখি। ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্লে অ্যারাউন্ড উইথ পেন্সিল on a template that you have made with a pen. So that actually makes puzzles really fun to try solve. So yeah, in the end আসলে আমি অনেক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ক্যাজুয়ালি ছড়াই ছিটাই বলছি, বাট ট্রুথ বি টোল্ড এই টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আমার কাছে আসছে তো বিকজ আই প্র্যাকটিসড আ লট। এই টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নোবডি টট মি, এটা আসছে বিকজ আই প্র্যাকটিসড আ লট। সো as much as I can give you these tips and tricks, you can only discover your own tips and tricks by yourself, by learning, by practicing, by figuring out what works for you and what doesn't. Because what works for me doesn't necessarily work for you. So in the end, I'll just give you one advice. Please give your all. Uno phaki baji na. Of course, you can have fun always. You can have fun always. আমিও যেটা করতাম 2 ঘন্টা পড়তাম, 2 ঘন্টা ভিডিও গেমস খেলতাম, 2 ঘন্টা পড়তাম, 2 ঘন্টা ভিডিও গেমস খেলতাম। That was my way. But I still ensured যে 2 ঘন্টা পড়তেছি আমি at least I'm giving my 100%. So এটা তুমি যদি না করতে পারো, then I will not be able to promise a future possibility of you getting into IBA for you. But if you do at least give your 100%, at least I can put my bet on you. And you'd want that for you, right? You'd want yourself to get into a good place because of your own hard work, right? So I hope you take these words to heart যে আসলে এই টাইমেরই কিছু ডিসিশনস ডিসাইড ইউর এন্টায়ার লাইফ। রাইট নাও আমি খুবই কনফিডেন্টলি নিজের বাসাটা যেমন সেট আপ করছি, and I've been sharing with you guys how good it's been feeling. This wouldn't have been possible if I didn't study in a place that gives me jobs very easily later on in life. আমি আর আমার পার্টনার যে the fact that we can afford a house all on our own, এটার প্রতি তো of course some credits go to my good decision making in the age of 17-18, and things may not have worked out for me, right? তখন আমি জানি না what I would have done, but I'm just happy যে তখন I had like strong focus on what I wanted for myself, and I hope you also have that focus for yourself, so that you know that you decided your future for yourself and nobody else decided it for you. Nobody else made you successful but you. A feeling I hope you get. It's an extremely fulfilling, intrinsic, validating feeling. And yeah, best of luck to you. I hope you get into wherever you want to. Bye bye.